ओम शांति 18 मार्च 2025। बाबा कहते मिठे बच्चे, वर्तमान तुमर एही जीवन बहुत बहुत अमूल्य अटे। काहींकि ना तुमे माने हद्रु बाहरी बेहद को आसीछ, अर्थात निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करी विश्वर कल्याण करुछ। तुमे माने जानिछ आमे सारा जगतर कल्याणकारी अटु। आजिर प्रश्न, केउ पुरुषार्थ द्वारा बाबांक ठारु संपत्ति पाइबार अधिकार प्राप्त हेउछि? केउ पुरुषार्थ द्वारा बाबांक ठारु संपत्ति पाइबार अधिकार प्राप्त हेउछि? उत्तर, सर्वदा भाई भाईर दृष्टि रहु, स्त्री पुरुषर भावना समाप्त होई जाऊ, तेबे जाई बाबांकर संपत्ति पाइबार संपूर्ण अधिकार प्राप्त हेब। किंतु स्त्री पुरुषर भावना बा एही दृष्टि बदलिबा बहुत कष्टसाध्य। सेथिपाई देही अभिमानी हेबार अभ्यास दरकार। जेतेबेले बाबांकर संतान हेब सेतेबेले ही संपत्ति मिलिब। एकमात्र बाबांकु मने पकाई जेउ माने सतप्रधान होइथांती सेही माने ही मुक्ति जीवन मुक्तिर संपत्ति पाई थांते। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को हम तकते थे। ओम शांति। संतान माने एकथा जानिछंती, ओम अर्थात अहम आत्मा एवं एहा मोर शरीर। एबे तुमे एही ड्रामा को सृष्टि चक्र को एवं एही सृष्टि चक्र को जानिथिबा बाबां को जानी जाइछ। काहींकि ना जे चक्र को जानिछंती तांकु रचयिता कुहाजिबो। रचयिता एवं रचना को केही भी जानी नाहंती। जदियो बहुत शिक्षित बड़ बड़ विद्वान पंडित आदि अछंती, तांकर निज पाई गर्व मध्य रही थाए, किंतु तांकु एकथा जणा नाही। कहउछंती मध्य ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य। तेबे एहा तीनोटी कथा हेला ना, किंतु एहार अर्थ को मध्य बुझी नाहांते। सन्यासी मानंकु घर गृहस्थरु वैराग्य आसी थाए। सेमानंक भितरे मध्य उच्च नीच एवं ईर्षार भावना रही थाए। ये उच्च कुलर, ये मध्यम कुलर। एहा उपरे तांकर बहुत विवाद चली थाए। कुंभ मेलारे मध्य सेमानंकर बहुत विवाद होई थाए जे प्रथमे किए बुड़ पकाइबा पाई जिबे। एथिपाई बहुत विवाद झगड़ा आदि करि थांते। पुणी समस्यार समाधान पाई पुलिस मध्य आसी थांते। तेबे एहा मध्य देह अभिमान। दुनिया रे जे भी मनुष्य मात्र अछंती समस्ते हेउछंती देह अभिमानी। तुमको तो एबे देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। बाबा कहउछंती देह अभिमान को त्याग कर, निजकु आत्मा निश्चय कर। आत्मा ही पतित होइछि, सेथिरे खाद मिसी जाइछि, अर्थात विकारर प्रवेशता होइछि। आत्मा ही सतो प्रधानरु तमो प्रधान हेउछि। जेपरि आत्मा सेहिपरि शरीर मिलुछि। कृष्णंकर आत्मा सुंदर, तेणु तांकु शरीर मध्य बहुत सुंदर मिलिथाए। तांकर शरीर बहुत आकर्षणीय होइथाए। पवित्र आत्मा ही आकर्षित करिथाए। लक्ष्मी नारायणंकर एते महिमा नाही जेपरि कृष्णंकर अछि। काहींकि ना कृष्ण पवित्र छोटो पिला। एपरि मध्य कहिथांती छोटो पिला एवं महात्मा एक समान। महात्मा माने मध्य जीवनर अनुभव करी पुणी विकार को त्याग करुछंती। सेमानंकर विकार प्रति घृणा आसुछि। पिला माने तो हेउछंती ही पवित्र। सेथिपाई सेमानंकु बहुत उच्च महात्मा मानंक सहित तुलना करिथांती। तेणु बाबा मध्य बुझाइछंती निवृत्ति मार्गर सन्यासी माने मध्य किछि परिमाण रे दुनिया को अटकाई रखिछंती। जेपरि घर अधा पुरुणा होइगले तार मरामती करा जाए, सेहिपरि सन्यासी माने मध्य मरामती करुछंती। सेमानंकर पवित्रता कारणरु भारत तिष्टि पारिछि।
ଭାରତ ପରି ପବିତ୍ର ଏବଂ ଧନବାନ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଏ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ବାବା କୁହାଯିବ ଅଥବା ପତିତ ପାବନ କୁହାଯିବ? ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ। କେତେ ଅଡ଼ୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ସାରାଂଶ ଶୁଣାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟେ। ପୁଣି ଏଠାରେ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଏତିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲୁ ନା। ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ, ପିତାଙ୍କୁ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ହେଉଛ ନାତି ନାତୁଣୀ, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଭାଇ ଭାଇର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଉ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ କହୁଛ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟ କହୁଛ, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲ ନା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଦଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ମାମେକମ୍ ୟାଦ କରୋ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଯାଇ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସତୋ ପ୍ରଧାନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏପରି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା, ପରମ ଆତ୍ମା, ସୁପ୍ରିମ୍ କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଖ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଯେଉଁଠି ପାରେ ସେଠି ଗୌମୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗୌମୁଖରୁ ଅମୃତ ବାହାରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଅମୃତ କୁହାଯାଉଛି ଜ୍ଞାନକୁ। ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମୁଖରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ଏଥିରେ ପାଣିର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୌମାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ବାହାରୁଛି। ସେମାନେ ତ ପଥରର ଗୋମୁଖ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତାହା ହେଲା ଭକ୍ତି କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଯଥାର୍ଥ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆଦିଙ୍କୁ କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବାଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଗଣ। ତେବେ କୁମାରୀ କାହାର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବ ନା? ଅଧର କୁମାରୀ ଏବଂ କୁମାରୀ
ଉଭୟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ସ୍ମାରକୀ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ବିକାରୀ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ବହୁତ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିକେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିକେ, ତେଣୁ ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମନୁଷ୍ୟ ବିକାର ବିନା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ବିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ଶେଷ ଜନ୍ମ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅମର ଲୋକରେ କିଛି ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସତୋପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତମୋ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ଆମେ ବିକାରୀ ପାପୀ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦିଅ। ତେବେ ଭକ୍ତି କରି କରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 4ଟି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡିଟିଜିମ୍, ଦେବତା ଧର୍ମ। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ 3ଟି ଧର୍ମ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଚୁଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଚିହ୍ନ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ଦେବତା ନମଃ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ନମଃ କରିବେ। ତୁମେ ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦୈବୀ କୁମାର କୁମାରୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ବହୁତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ଜଗତର ମାତା ରୂପରେ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ହଦ୍ରୁ ବାହାରି ବେହଦକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏହି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜଗତ ଅମ୍ବା, ଜଗତ ପିତା ହୋଇଗଲ। ଏହି ନର୍କରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରି ହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ। ତୁମେ ହେଉଛ ସୈନିକ। ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଯାଦବ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏବେ ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ନୁହେଁ, ରାବଣ ସହିତ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝାଉଛ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍, କେନାଲ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପାଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତ ତୁମେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବ। ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଢେର ପାଣି ରହିବ, ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେବ। ଏଠାରେ ତ ଏହି ଧରଣୀ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରଣୀ ଉପରେ ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭରେ 9-10 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ସେଠାରେ ରହିବ। ତୁମକୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସର୍ବଦା ବସନ୍ତ ଋତୁ ହେବ। 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଧୀନରେ ରହିବେ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏବେ ହେଉଛି ଦୋଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କ।
ଏହି ନର୍କ ମଝିରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେବତାମାନେ ହିଁ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ ଆମେ ଡବଲ ସିରତାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ପୂଜ୍ୟ ହେବା, ପୁଣି ସିଙ୍ଗଲ ସିରତାଜ ହେବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତାର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନ ରହିବ। ଦେବତାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର, ଏଠାରେ କେହି ବି ପବିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ତ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ନେଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ବିକାରକୁ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କୁହାଯାଉଛି, ବିକାରକୁ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କୁହାଯାଉଛି। ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ନା। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ କୁହାଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର, ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସିଏ ବା ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶରୀରର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ମୁଖ ବିନା କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବି? ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ କି? ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିବ କି? ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ, କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି, କେହି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି। ଯଦି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ବହୁତ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଏହାର ହିସାବ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ହିଁ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନା। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ବୁଝାଉଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଏଥିରୁ କେହି ବି ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ପବିତ୍ର କରି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଅ। ପୁଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଧକ୍କା କାହିଁକି ଖାଉଛ? କେତେ ଦୂର ଦୂର ପାହାଡ଼ ଆଦିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ କେତେ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ପିତା ବା ଲୌକିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇ ପୁଣି 60 ବର୍ଷ ପରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ। ରାତି ପରେ ପୁଣି ଦିନ ହେବ। ଏବେ ତ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଏବେ ଜାଣୁଛ। ଯେପରି ବାବା ନଲେଜଫୁଲ୍, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ୍ ହୋଇଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ସୁଖର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ହଦ୍ର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପକାଳର ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ସୁଖ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଠଯୋଗୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ରାଜଯୋଗୀ। ତୁମର ଯୋଗ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु ओम शांति गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पवित्र हेबाकु हेले आमे समस्ते आत्मा रूपरे भाई भाई अटु एवं ब्रह्मा बाबांकर संतान हिसाब रे भाई भौणी अटु। एही दृष्टि को पक्का करिबाकु पड़िबो। आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र सतु प्रदान करिबाकु हेबो। देह अभिमान को त्याग करिबाकु हेबो। 2 नंबर मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानवान होई समस्तंकु रचयिता एवं रचनार ज्ञान सुनाई घोर अंधकारु मुक्त करिबाकु पड़िबो। नर्कवासी मनुष्य मानंकर आत्मिक सेवा करी सेमानंकु स्वर्गवासी करिबाकु हेबो। वरदान मास्टर ज्ञानर सागर होई ज्ञानर गभीरता को अनुध्यान करुथिबा अनुभव रूपी रत्नरे संपन्न आत्मा हुआ। जेउ आत्मा माने ज्ञानर गभीरता को जाई थांती से माने अनुभव रूपी रत्नरे संपन्न रही थांती। गोटिए हेला ज्ञान सुनिबा एवं सुनाइबा एवं द्वितीय रे हेला अनुभवी मूर्त हेबा। अनुभवी आत्मा सर्वदा अविनाशी एवं निर्विघ्न रही थांती। सेमानंकु केही भी हलचल करि पारिबो नाही। अनुभवी आत्मा निकटरे मायार कौनसी भी चेष्टा सफल हुए नाही। अनुभवी केबे धोखा खाई न थाए। सेथिपाई अनुभव गुड़ी को बढ़ाइबा सहित प्रत्येक गुणर अनुभवी मूर्त हुआ। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पर स्टॉक जमा कर। स्लोगन फरिस्ता सीए जे कि देहर सूक्ष्म अभिमानर संबंध ठारू मध्य स्वतंत्र अटे। फरिस्ता सीए जे कि देहर सूक्ष्म अभिमानर संबंध ठारू मध्य स्वतंत्र अटे। अव्यक्त इशारा सत्यता एवं सभ्यता रूपी संस्कृति को आपणाओ। 18 नंबर संपूर्ण सत्यता एवं पवित्रतार आधार रे होइथाए। संपूर्ण सत्यता मध्य पवित्रतार आधार रे होइथाए। पवित्रता नथिले सर्वदा सत्यता रही पारिबो नाही। केवल काम विकार अपवित्रता नुहे किंतु तार अन्य साथी माने मध्य अछंती। तेणु महान पवित्र अर्थात अपवित्रतार चिन्ह वर्ण मध्य नथिब। तेबे जाई परमात्मा प्रत्यक्षतार निमित्त होई पारिबो। ओम शांति।